ऑल ऑफ यू। तो आज आम मैंने साहित्य ज्योति बहीर तपस्विनीर पत्र विषयटी पढ़ा। तपस्विनीर पत्रर कवि हेउछंती गंगाधर मेहर। तपस्विनीर पत्र कविता विषय पढ़ा पूर्व प्रथम आम कवि परिचय विषय जाना। गंगाधर मेहर 1862 मसीह बरगढ़ जिलार बरपाली ग्राम जन्मग्रहण करथिले। तांकर रचना संभार गुड़िक मध्य काव्य गुड़िक हेउछि इंदुमती, कीचकबध, प्रणय बल्लरी, तपस्विनी, अर्घ्य थाली, कविता कल्लोल, उत्कल लक्ष्मी, रसरत्नाकर और पद्मिनी इत्यादि। तो तपस्विनी कविताटी तांकर 11 सर्ग विशिष्ट। दरिद्रता पंकपूर्ण जीवन सरोवर जात होइतिला रंगाजीव कवि गंगाधरଙ୍କ सुकुमार साहित्य सरोज। यही कवि जीवन और जीविकार जटिलतार छंदी होई मध्य भूली नथिले बाणी आराधना। देवी कृपामयी सरस्वती करुणारू कविता रचना तांका पक्षे सहज और स्वाभाविक होई पड़िथिला। कवि थिले भारतीय परंपरार जड़े दृढ़ समर्थक। गंगाधरଙ୍କ प्रेरणार उत्स थिला भारतीय पुराण, काव्य और नाटकावली। प्राचीन परंपरा आधारित होइथिले मध्य तांको काव्य कवितारे आधुनिकतार स्वर और स्वाक्षर सुस्पष्ट। तांको भाव राजनीति और आदर्शर कठोर श्रृंखला शासित होइथिले मध्य विविध मानवीय दुर्बलता को से परिहार करि पारि नाहांती। एतत् व्यतीत प्रकृतिर जीवंत और अपरूप शोभा वर्णना करिबारे गंगाधर हेउछंती समग्र ओडिया साहित्य अनन्य। बहि प्रकृति सहित अंत प्रकृतिर मनोज्ञ समन्वय और प्रकृतिर मानवायन गंगाधरଙ୍କ रचनारू सुखपाठ्य करी रखिछि। तो कवि एठारे तपस्विनीर पत्र ये जो कविता लिखिछंती ताहा संपर्क रे कौन कहबाकू चाहुछंती ताहा आमे एबे आलोचना करिबा। आलोच्य कवितांशटी माने तपस्विनीर पत्र गंगाधरଙ୍କ सर्वश्रेष्ठ रचना तपस्विनीरू संगृहीत होइछि। जन अपवाद भयरू मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र सती बा स्वाधी सीता को निर्वासित करथिले। वाल्मीकि आश्रम रे सत्वा सीतांकर आरंभ हुए पतिहित स्वाधिनी जीव तपस्या। दुई राजपुत्र को समुचित शिक्षा प्रदान करी देवी रामायण पाठरे योग्य करती। संजोगवशत रामायण गान करी लवकुश पहुँची जाती अयोध्यार राजसभा। साक्षात हुए पिता पुत्रंकर किंतु परिचय होई न थाए। परदिन प्रभातरू प्रस्तुत हुअंती लवकुश अयोध्या जीवापाई ऋषि वाल्मीकि सहित। सीता सेतबले समस्त विषय शुणी मर्माहत हुअंती। तांकर हठात रामचंद्रଙ୍କ उपरे संदेह जात हुए। ए जन्म पाई एक पत्नी व्रत अवलंबन करिथिबा रामचंद्र कण तेबे द्वितीय पत्नी वरण कले? न हेले यज्ञ कार्य करुछंती किपरि? पत्नीर अवर्तमान रे यज्ञ कार्य असंभव। संदेही नारी मन पति देवतांक उद्देश्य एक पत्र लिखिछि। ताहा ही आलोच्य कवितार प्रसंग। मन भितर संदेह, नारी जनसुलभ ईर्षा किंतु कंठरे कारुण्य। अवश्य पातिव्रत्यर महत्वरे तांकर सकल नारी जनचित भावना संगोपित होई पड़िछि। देवी सीता परिणत होइछंती कारुण्य और आदर्शर मूर्तिमंत प्रतीक रूपरे। तेणु यही थिला एही तपस्विनी पत्रर सम्यक सूचना। तो कवि एठारे काहींकि तपस्विनीर पत्र बोली लिखिछंती। एबे आसंतु आमे तपस्विनीर पत्र कविताटी को संपूर्ण भावरे पढ़िबा। शरण बश्चल ध्वज रिपु गजांकुश दुख गिरिवज्र जहीं देखंतु विदुष। राजा राजेश्वरंक से पद पद्म द्वंदे दीन भिखारुणी दुरु नतशिरे बंदे। शरण वत्सल माने जे शरणागत को निजर संतान परी स्नेह प्रदान करती। ध्वज माने पताका, रिपु माने शत्रु। शरण वत्सल ध्वज माने शरण वत्सलता जार पताका बा जे शरण वत्सलता रूपक पताका उड़ाती। गजांकुश, गज माने हाथी। गजांकुश माने जे अंकुश रे गज को आयत करी हुए।
ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ ଦୁଃଖ ଗିରି ବଜ୍ର ଯହିଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ। ଦୁଃଖ ଗିରି, ଗିରି ମାନେ ପର୍ବତ, ଦୁଃଖ ଗିରି ବଜ୍ର ମାନେ ଦୁଃଖ ରୂପକ ପର୍ବତର ବଜ୍ର ପରି, ବିଦୁଷ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ। ତ ଯିଏ ଶରଣାଗତକୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ପରି ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ବା ଶରଣ ବତ୍ସଳତା ଯାହାର ପତାକା, ତା ପାଖରେ ଯେତେ ଶତ୍ରୁ ଆସିଲେ ବି, ତା ପାଖରେ ଯେତେ ଗଜ ମାନେ ହାତୀ ରୂପକ ଶତ୍ରୁ ଆସିଲେ ବି ସେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଅଙ୍କୁଶରେ ଗଜକୁ ଆୟତ କରି ହୁଏ, ସିଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯେତେ ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶରଣ ବତ୍ସଳତା ରୂପକ ଯେଉଁ ପତାକା ଉଡ଼ାଇଥାନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଶ କରନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଗିରି ବଜ୍ର ଯହିଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ ବା ଦୁଃଖ ରୂପକ ଯେଉଁ ପର୍ବତର ବଜ୍ର ପରି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ରୂପକ ଯେଉଁ ବଜ୍ର ପରି ପର୍ବତ ଯେତେ ଆସିଲେ ବି ସେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ରହନ୍ତି। କିଏ ନା ସେଇ ପଣ୍ଡିତ। ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ଏଠାରେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ପଦ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ ଦୀନ ଭିଖାରୁଣୀ ଦୁରୁ ନତଶିରେ ବନ୍ଦେ। ତେଣୁ ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଦ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ ମାନେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱୟରେ, ନତଶିରେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ, ବନ୍ଦେ ମାନେ ବନ୍ଦନା କରେ। ତେଣୁ ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୀନ ଭିଖାରୁଣୀ ମାନେ ଦୁଃଖୀ ସୀତା ବା ସତୀ ସୀତା ଦୂରରୁ ନତଶିରେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। କରିବାକୁ ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ କାତରେ କାନ୍ତାରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ। ମହାରାଜ ମହାଯଜ୍ଞେ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ ନବ ବାମା ହେଉଥିବ ବାମାଙ୍କେ ବିକ୍ଷିତ। କରିବାକୁ ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ ମାନେ ମଧୁର ଆଶା ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଭେଦ କରି, କାତରେ ମାନେ ଦୁଃଖରେ, କାନ୍ତରେ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ମଧୁର ଆଶା ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଭେଦ କରି ଦୁଃଖରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଦେବୀ ସୀତା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ମହାରାଜ ମହାଯଜ୍ଞେ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ ନବ ବାମା ହୋଇଥିବ ବାମାଙ୍କେ ବିକ୍ଷିତ। ବାମାଙ୍କେ ମାନେ ବାମ କୋଳରେ, ବିକ୍ଷିତ ମାନେ ଶୋଭିତ ବା ପରିଦୃଷିତ, ନବବାମା ମାନେ ନୂଆ ବୋହୂ। ମହାରାଜା ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଯଜ୍ଞ, କେଉଁ ମହାଯଜ୍ଞ କଥା କୁହାଯାଇଛି ନା ଅଶ୍ୱମେଧ ମହାଯଜ୍ଞ। ଅଶ୍ୱମେଧ ମହାଯଜ୍ଞରେ ଜଣେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ନିଜ ସପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ବା ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିନା ସେହି ଯଜ୍ଞର କୌଣସି ଫଳ ମିଳିନଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପତ୍ନୀ ଦେବୀ ସୀତା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାରୀ ସୁଲଭ ଈର୍ଷା ଗୁଣ ବା ସେ ସନ୍ଦେହରେ, ନାରୀ ସନ୍ଦେହୀ ମନରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମହାଯଜ୍ଞ ଯେଉଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନବବୀମା ମାନେ ନୂଆ ବୋହୂ ସୀତାଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କୁ ରାମ ବିବାହ କରିଥିବେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାମ କୋଳରେ ପରିଦୃଷିତ ହେଉଥିବ ବୋଲି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସତଗୁଣ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ତୁମ୍ଭ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ। ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞେ କରିବ ପ୍ରଦାନ ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ରମାନ। ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମାନେ ଯେଉଁ ବଧୂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଉଥିବ ବା ଯେଉଁ ବଧୂଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁ ନାରୀଙ୍କୁ ତୁମେ ବିବାହ କରିଥିବ ବା ଯେଉଁ ନାରୀ ତୁମର ସଦ୍ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଉଥିବ, ତ ତାହାରି ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ତୁମ୍ଭ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ ଏବଂ ତାହାରି ପାଇଁ ସିଏ ଯାହାକୁ ତୁମେ ବିବାହ କରିଥିବ ତାହା ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭର ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ। ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞେ କରିବ ପ୍ରଦାନ ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ରମାନ। କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ର ମାନେ ପାଟଲୁଗା। ତେଣୁ ସେହି ମହାଯଜ୍ଞରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ମହାଯଜ୍ଞରେ ବହୁତ ଦାନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସେହି ମହାଯଜ୍ଞରେ ତମେ ଅଶେଷ ରତ୍ନ ଧନ ପାଟଲୁଗା ଏହିସବୁ ବସ୍ତ୍ରମାନ ଦାନ କରିବ। ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ତହିଁ ଅର୍ଥୀ ସମୁଦାୟ ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ଏଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ନହେବ କୃପଣ ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ।
ତ କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନାରୀ ସୁଲଭ ସନ୍ଦେହୀ ଗୁଣ ବା ନାରୀର ଯେଉଁ ଈର୍ଷାଲୋଭ ଗୁଣ ଅଛି ତାହାଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ସୀତା ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ପତ୍ନୀବ୍ରତା ବଚନ ଦେଇକି ସେ କିପରି ଭାବରେ ଆଉ ଜଣେ ନାରୀକୁ ନିଜର ପତ୍ନୀ ବନାଇଛନ୍ତି ବା ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଭାବିକି ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖରେ ବା କରୁଣରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଉଠିଛି। ତାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଦ୍ଧ ହେବେ ତହିଁ ଅର୍ଥୀ ସମୁଦାୟ। ସିଦ୍ଧ ମାନେ ସିଦ୍ଧ କାମ ମାନେ ଯାହାର କାମନା ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଅର୍ଥୀ ଯେ ଅର୍ଥ କାମନା କରେ। ସିଦ୍ଧ କାମ ମାନେ ଯାହାର କାମନା ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ କାମନା କରନ୍ତି ସେହି ସମୁଦାୟ। ତମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କର, ତମେ ତ ଦୟାର ସାଗର, ତ ତମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛ। ତେଣୁ ମୋ ମାନସରେ ମାନେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଭିକ୍ଷା ଉଦୟ ହୋଇଛି, ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ନହେବ କୃପଣ। ଏଇ ଛୋଟ ଭିକ୍ଷାରେ ବା ଏଇ ଛାର ମାନେ ଛୋଟ ଭିକ୍ଷାରେ ତମେ କୃପଣ ମାନେ କ'ଣ? କୃପଣ ମାନେ ନିଷ୍ଠୁର ବା କାତର ଦୁଃଖ କରିବ ନାହିଁ। ତମେ ଏଇ ଛାର ଭିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ମୋତେ ଜମା ବି କୁଣ୍ଠିତ ହେବ ନାହିଁ। ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ। ଦାନ ବାରିଧି ମାନେ ବାରିଧି ମାନେ ଦାନର ସମୁଦ୍ର। ଦାନ ବାରିଧି ମାନେ ଦାନର ସମୁଦ୍ର। ତମେ ତ ହେଉଛ ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଦାନର ସମୁଦ୍ର ଆପଣ। ତେଣୁ ମୋତେ ଏଇ ଛୋଟ ଭିକ୍ଷାଟିଏ ଦେବାରେ ଆପଣ ଟିକେ ବି କୁଣ୍ଠିତ ହେବେ ନାହିଁ। ମୁଖିଏ ତା ଜାଣିବାର ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ। ସଦା ତୁମ୍ଭେ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ। ତାପସଙ୍କୁ କିଛି ତୁମ୍ଭ ନଥାଏ ଅଦେୟ। ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ। ତେଣୁ ଦେବୀ ସୀତା ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ନ ଦେଇ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିଏ ତା ଜାଣିବାର ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ସଦା ତୁମ୍ଭେ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ। ତାପସ ମାନେ ଯେ ତପ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ତମେ ସବୁବେଳେ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତିକୁ ନାଶ କର। ମାନେ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଦାନ ଦୟା ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖ ସବୁବେଳେ। ସେମାନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତିକୁ ତମେ ସବୁବେଳେ ନାଶ କର। ତାପସ୍ୱୀଙ୍କୁ କିଛି ତୁମ୍ଭ ନଥାଏ ଅଦେୟ। ଅଦେୟ ମାନେ ନ ଦେବା। ତମେ ତାପସ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ନଥାଏ ଅଦେୟ। ତମେ ତାପସ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଦେଇ ନଥାଅ। ତମେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥାଅ, ଦୟା ଦେଇଥାଅ। ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ତୁମେ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ ଯିଏକି ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ସେଇ ତପସ୍ୱିନୀ। ତମେ ମୋତେ ତପସ୍ୱିନୀ ଭାବି ମୋତେ ହେଳା କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ଗୁହାରି ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଦେବୀ ସୀତା ଏଠାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତପସ୍ୱିନୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ହେଳା ନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ୍ଭ ଅଙ୍କର ଭାଜନ। ଭକ୍ତି ଭରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତର ଜନ। ପୂର୍ବେ ସେହୁ କରୁଥିଲେ କେଉଁ ଘୋର ତପ। କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। ତେଣୁ ଦେବୀ ସୀତା ଯେଉଁ ଆଗରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ ତାହା ଏଠାରେ ସେ ସେଇ ଭିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ୍ଭ ଅଙ୍କର ଭାଜନ। ଅଙ୍କ ମାନେ କୋଳ, ଭାଜନ ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ମାନେ ଯେ ଆଜି ତୁମ୍ଭ କୋଳରେ ବିରାଜମାନ କରିଛି ବା ଯେ ଆଜି ତୁମ କୋଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତି ଭରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତର ଜନ। ତେଣୁ ତାହାଙ୍କୁ ଆଜି ଜଗତର ଜନମାନେ ଭକ୍ତି ଭରରେ ଦେଖୁଥିବେ। ପୂର୍ବେ ସେହୁ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଘୋର ତପ। ଯେଉଁ ନାରୀ ଆଜି ତୁମର ପତ୍ନୀ ହୋଇକି ତୁମ ବାମଙ୍କ କୋଳରେ ବିରାଜିତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସେ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ବା କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାହା ଏଠାରେ ସେ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେବୀ ସୀତା ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। କୋଟି ଅଶ୍ୱ ମଧ୍ୟେ ଯେତେ ଧନ ହୁଏ ଦାନ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ତାହା ହେବ ମୋର ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଏହା ହେଉଛି ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁ।
ମୋତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଏହି କଥାଟି କେବଳ ଜଣାଇ ଦେବ। ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତମେ ବାସ୍ ଖାଲି ମୋତେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥାଟି ଜଣାଇ ଦେବ। କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧେ ଯେତେ ଧନ ହୁଏ ଦାନ। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ ନା କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଧନ ହୁଏ ଦାନ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱମେଧରେ ଯେତେ ଧନ ଦାନ କରାଯାଏ, ମାନେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱମେଧ ନୁହେଁ, କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଯେତେ ଧନ ଦାନ କରାଯାଏ, ତହିଁରୁ ଅଧିକ ତାହା ହେବ ମୋର ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ସେଇ କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ହେଉଥିବା ଦାନ ହେଉଥିବା ବହୁତ ଧନଠାରୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ବା କେଉଁ ଜପ ବଳରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବେ, ତେବେ ସେଇଟା ହିଁ ହେବ ତାଙ୍କର କୋଟିଏ ଧନଠାରୁ ଅଧିକ ସେହି ଜ୍ଞାନ। ତାପରେ ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ। ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୁଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ। ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃ କୋଳ ଆହରଣ ଭାଗ୍ୟ। ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମ କାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ। ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖିନୀ ହତଭାଗିନୀ ଦେବୀ ସୀତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଆଉ ଏକ ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ। ତେଣୁ ଆଉ ଏକ ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ। ସେ ତାଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୁଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ। ମାନେ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଯୁଗ, ମାନେ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଲବ ଓ କୁଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ, ମାନେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନୀ, ସେମାନେ କିଛି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। କିମ୍ବା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକୋଳ ଆହରଣ ଭାଗ୍ୟ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବାର ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ। ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମ କାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ, କି ସେମାନେ ଜନ୍ମ କାଳରୁ ବାପାଙ୍କର ସ୍ନେହ କ'ଣ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ, ବୀଣା ତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ। କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ, ତରୁଲତାଚୟ ଯହିଁ ହୁଅନ୍ତି ଅଥୟ। ତେଣୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ, ତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ମାନେ ବୀଣାଯନ୍ତ୍ର ସହାୟତାରେ। ସେ ଯେଉଁ ବୀଣାଯନ୍ତ୍ର ସହକାରେ ଯେଉଁ ରାମାୟଣ ଗାନ କରନ୍ତି, ସେହି ରାମାୟଣ ଗାନ ଶୁଣି ଜନନୀ ମାନେ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ଜୀବନ କାନ୍ଦି ଉଠେ। ତାଙ୍କର ସେହି ପୂର୍ବର ଅତୀତର ସେହି ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପକାଇ ସେ କାନ୍ଦି ଉଠନ୍ତି। ତେଣୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ, ବୀଣା ଯନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ। କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ। ବା ଏମିତି ଜଗତରେ କୌଣସି ମାନବ ନାହିଁ ଯିଏକି ଏହି ରାମାୟଣ ଶୁଣିକି ବା ଅଧା ଶୁଣିକି ତାହାର ସେ କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ ବା ତା ହୃଦୟ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ତରୁଲତାଚୟ ଯହିଁ ହୁଅନ୍ତି ଅଥୟ। କେବଳ ମାନବ ନୁହେଁ, ତରୁଲତା ମଧ୍ୟ ଏହି ରାମାୟଣ ଶୁଣିକି ଅଥୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲବକୁଶ ବୀଣାଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରନ୍ତି, ଦେବୀ ସୀତା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଏବଂ ଏମିତି ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାନବର ହୃଦୟ ଧରିକି ଏହି ରାମାୟଣ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଚଳିତ ନ ହେବ। ଖାଲି ମାନବ ନୁହନ୍ତି, ତରୁଲତା ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଅଥୟ ହୁଅନ୍ତି। ତୁମ୍ଭର ଚରିତେ ନିଜେ ହୋଇ ବିମୋହିତ, ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷି ସହିତ। କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ପଦପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ, ମନ ତାଙ୍କ ନେଇଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭର ଚରିତେ ହୋଇ ବିମୋହିତ, ବିମୋହିତ ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଗ୍ଧ। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭର ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚରିତରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷି ସହିତ। ତେଣୁ ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ଲବ କୁଶ ମହର୍ଷି ମାନେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ, ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ। ତେଣୁ ସେ କାହିଁକି ତୁମ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ତୁମ୍ଭର ପାଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ତୁମ୍ଭର ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ମନ ଆକର୍ଷଣ କରି ନେଉଛି। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭର ପାଦ ପଙ୍କଜକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ସେଥିପାଇଁ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ଭ ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ଯା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦ ହୁଏ ହାଣି। ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଧାଉଁଥାଏ ମନ, ନ ହୁଅଇ କରି ତାର ଔତ୍ସୁକ ଦମନ।
ମାନେ ଶୁଣାଇବେ ତୁମ ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ? ନା ତୁମ୍ଭର ଅତୀତର ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦୟ ହୁଏ ହାଣି। ମାନେ ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀ ବା ଯିଏ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ, ସେଇ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖରେ ହୃଦୟ ହାଣି ହୁଏ। ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଧାଉଁଥାଏ ମନ। ରାମାୟଣ ଯିଏ ବି ନ ଶୁଣେ ସେଇଆଡ଼େ ତାର ମନ ଧାଉଁଥାଏ। ତେଣୁ ଯିଏ ଅଧା ରାମାୟଣ ଶୁଣନ୍ତି, ତାପରେ ଏମିତି କୌଣସି ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଅଧା ଶୁଣିକି ବା ସେଇଠାରୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଅଧା ରାମାୟଣକୁ ପୁରା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଔତ୍ସୁକ୍ୟର ସହିତ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। କେହି କେବେ ହେଲେ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି ବା ରାମାୟଣରେ ବିମୋହିତ ନ ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନ ହୋଇ କରି ତାର ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ଦମନ, ମାନେ ରାମାୟଣରେ ଯେଉଁ ବିମୋହିତ ଅଛି ସେଇଥିରେ ବିମୋହିତ ନ ହୋଇ ତାର ଯେଉଁ ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ଅଛି, ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ଉତ୍ସୁକତା ଅଛି, ସେଇଟାକୁ କେହି ବି ଦମନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଲବକୁଶ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କର ସେହି ଅତୀତର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ, ତାହା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦୟ ହାଣି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏମିତି କୌଣସି ଜନ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ରାମାୟଣ ଶୁଣି ବିମୋହିତ ନ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ରାମାୟଣରେ ଯେଉଁ ଔତ୍ସୁକତା ଶୁଣିଲେ ଔତ୍ସୁକତା ଆସିଥାଏ ବା ଯେଉଁ ବିମୋହିତ ଆକର୍ଷିତ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ, ତାହା ତାହାଙ୍କୁ ମାନେ କୌଣସି ମାନବ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ଦମନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧୀରବର ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ୍ଭ ସ୍ମୃତି, ଆଣିବ ଯଦ୍ୟପି ଦୀନା ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି। ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟକୁ ମଣିବ ସପନ, ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲପନ। ଧୀରବର ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି। ଧୀରବର ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ୍ଭ ସ୍ମୃତି, ତମେ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେହି କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ, ଆଣିବ ଯଦ୍ୟପି ଦୀନା ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି। ବୈଦେହୀ ମାନେ ବିଦେହର ରାଜକନ୍ୟା ସୀତା। ତମେ ସେହି କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଯଦି ତୁମ୍ଭ ମନରେ ବିଦେହର ରାଜକନ୍ୟା ସୀତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଆସେ ବା ତମେ ଯଦି ସେହି ସୀତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟକୁ ମଣିବ ସପନ। ତେଣୁ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କର ବା ବିଦେହର ରାଜକନ୍ୟା ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରଣୟକୁ ବା ପ୍ରେମକୁ ବା ଭଲ ପାଇବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ମଣିବ। ଏବଂ ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲପନ। ତେଣୁ ତମେ ଏହି ବିଦେହର ପ୍ରଣୟକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ମଣି ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ମାନେ ନବ ବିବାହିତା ପତ୍ନୀଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ନେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେହି ପୂର୍ବର ତାଙ୍କ ଅତୀତର କାହାଣୀ ଶୁଣିକି ଯେତେବେଳେ ବିଦେହଙ୍କ ସ୍ମୃତି ମନେ ପକାଇବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ମଣିବେ ଏବଂ ଅତୀତ ବୋଲି ତାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଲେଖୁଥାନ୍ତି ପତ୍ର ସତୀ ହୃଦୟ ବିକଳେ, ପତ୍ର ଧୌତ ହେଉଥାଏ ନୟନର ଜଳେ। ଆଉ କି ଲେଖିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ବସି, ଆସିଗଲେ ଲବକୁଶେ ମୁଦେ ହସି ହସି। ତେଣୁ ଦେବୀ ସତୀ ସୀତା ଏଇ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲେ, ତାହା ହୃଦୟ ବିକଳେ, ମାନେ ସେ ହୃଦୟର କମ୍ପନରେ ବା ଦୁଃଖରେ ବିକଳରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ସେ ସେହି ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲେ। ପତ୍ର ଧୌତ ହେଉଥାଏ ନୟନର ଜଳେ। ତେଣୁ ସେହି ପତ୍ରଟି ତାଙ୍କର ଲୁହର ବା ଆଖିର ଅଶ୍ରୁରେ ବା ଆଖିର ଲୁହରେ ଧୋଇ ହେଇ ଯାଉଥାଏ। ଆଉ କି ଲେଖିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ବସି, ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ବସିକି, ସେତେବେଳେ ଲବକୁଶ ଆସିଗଲେ। ଲବକୁଶ ମୁଦେ ହସି ହସି, ମୁଦେ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ, ସେତେବେଳେ ଲବକୁଶ ଆନନ୍ଦରେ ହସି ହସି ଆସିଗଲେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କବି ଯେଉଁ ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜନ ଅପବାଦ ଭୟରୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସତୀ ସୀତା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ରହି ତାଙ୍କର ପତିହିତ ସ୍ୱାଧୀନୀ ତପସ୍ୱୀ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଦୁଇ ରାଜପୁତଙ୍କୁ ରାମାୟଣ ପାଠରେ ଯୋଗ୍ୟ କରାନ୍ତି। ତେଣୁ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ଲବକୁଶ ଅଯୋଧ୍ୟା ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବା, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସୀତା ଏସବୁ ବିଷୟ ଶୁଣି ହଠାତ୍ ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ହଠାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଏକପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ବଚନ ଦେଇ ପୁଣି ସେ କିପରି ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ବରଣ କଲେ, ଏହା ଭାବି ସେ ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ସନ୍ଦେହୀ ନାରୀମନ ପତି ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଦେବୀ ସୀତା ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି କାରୁଣ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶର ନୀତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ରୂପରେ। ତ ଆଜିଠାରେ ଏହି ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର ବିଷୟ କବିତାଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।